رمضان المبارک میں افطار میں ہمارے ہاں خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی کوئی ایک نئی ڈش تو ضرور بنائے۔ ایسے ہی اسنیکس کی ایک نئی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں بلکہ کھانے میں بھی بہت ہی السلام مزیدار علیکم بنتے مائی ہیں۔ یوٹیوب زبردست فیملی، اس کی ویلکم بیک فلنگ ٹو تیار مائی کریں چینل گے تو فوڈ آئیے ہر۔ ریسیپی شروع کرتے آج کی ہیں۔ بسم ویڈیو اللہ آپ کی الرحمن بہت زیادہ الرحیم۔ ریکویسٹ السلام پہ ہے، علیکم مائی یوٹیوب میٹھے دہی فیملی، بڑے ویلکم بنانے کی بیک ٹو مائی بہت ہی چینل زبردست فوڈ ہر۔ ریسیپی آپ کے ساتھ افطار شیئر کر اسپیشل رہی ہوں۔ اس ریسیپی کے کچھ لیے ٹپس سب اینڈ سے ٹرکس پہلے ہیں ڈو جنہیں آپ بنا کو لیتے فالو ہیں، کرنا ہے، جس کے تو لیے آپ میں نے بالکل 2 کپ مارکیٹ میدا جیسے دہی لیا بڑے ہے۔ گھر میں میدے بنا کو سکتے ریفائن ہیں۔ فلاور بھی میٹھے کہتے ہیں۔ دہی اس بڑے کو اچھے بنانے کے طریقے سے ساتھ چھان ساتھ لیں گے، آپ کے ساتھ پھر اس چاٹ میں مسالہ 1 بنانے ٹی کی بھی ایک اسپون ریسیپی نمک شیئر ڈالیں گے کروں اور گی، ساتھ ہی تو آدھا چلتے ٹی ہیں انہیں اسپون بنانا اجوائن شروع ڈال کرتے دیں ہیں۔ گے۔ اجوائن کو سب سے ہاتھوں پہلے پہ چاٹ مسل کے مسالہ بنا ڈالیں گے، لیتے ہیں۔ اس کے اس لیے سے اس کا یہاں میں نے ٹیسٹ 3 بہت بڑھ ٹیبل جاتا سپون ہے۔ بھر آپ کے اجوائن کی ثابت جگہ دھنیا کوٹا لیا ہوا ہے، زیرہ بھی ڈال سکتے 3 ہیں۔ ٹیبل اس سپون کے ہی بعد اس میں سفید گھی زیرہ لیا شامل ہے کریں گے، یہاں پر 4 اور ٹیبل تقریباً سپون 25 گھی سے کے ڈالیں 30 گے۔ یہاں پر میں نے اگر آپ پھول 2 والی کپ لال میدا لے مرچیں رہے لی ہیں ہیں۔ تو اس کا ڈبل یعنی ان 4 تینوں ٹیبل چیزوں سپون کو آپ نے ہلکی گھی آنچ پہ ڈال دینا بھون ہے۔ لینا ہے۔ گھی اس میں انہیں خستہ بھوننے پن سے پیدا مسالے کرے میں گا، اس بہت لیے اچھی گھی خوشبو اور اویلیبل ہے آپ ٹیسٹ کے آئے پاس گا۔ تو ضرور ڈالیں۔ بالکل ہلکی اگر آنچ پہ گھی انہیں نہیں ہے بھوننا تو ہے آپ اس کی جگہ اور آئل بہت بھی زیادہ ڈال کلر سکتے نہیں ہیں۔ دینا، اب بس ہاتھوں جیسے کی ہی اس مدد میں سے سے اس خوشبو طرح سے آنے اس کو لگے مسل لیں گے، تو ہم اسے اچھے ڈال طریقے لیں سے گے۔ ساری چیزوں کو یہ مکس کر دیکھیں لیں یہاں گے۔ پر اب مجھے اس اسے میں تھوڑا بھونتے ہوئے تھوڑا کر 2 کے سے پانی 3 ڈالیں منٹ گے، ہو ایک چکے ہیں۔ ساتھ بہت سارا ہلکا سا پانی اس آپ کا نے کلر نہیں ڈال چینج ہو لینا۔ چکا ہے، اس میں اسے بہت گون اچھی لیں گے، خوشبو آنے بالکل لگی ایسے ہے۔ ہی جیسے اب میں آٹے کو اسے ایک گوندتے پلیٹ میں ہیں۔ نکال لوں گی تھوڑا اور سا اس ٹھنڈا کو ہم ہونے کے لیے سخت رکھ دوں رکھیں گی۔ گے، نہ بہت زیادہ نرم ہونی اسے اچھے چاہیے اور طریقے نہ سے ہی ٹھنڈا بہت ہونے زیادہ کے بعد سخت ہونی ہم چاہیے۔ اسے پیس لیں اس گے۔ کو اگر اس آپ طرح چاہیں سے تو رول اسے کر کوٹ بھی لیں گے سکتے تاکہ ہیں۔ یہ اسموتھ ہو اسے جائے۔ بالکل دردرا یہ سا دیکھیں پیسنا آپ، ہے، بہت ڈو زیادہ بہت پاؤڈر زیادہ نہیں نرم بھی بنا نہیں لینا۔ ہے اور نہ ہی بہت سخت یہ ہے۔ گھر میں بنا ہوا 20 چاٹ منٹ کے مسالہ لیے اس کو بہت ہی ڈھک کے رکھ زبردست دیں گے، بنتا اتنی ہے۔ دیر میں ہم فلنگ مارکیٹ تیار والے کر چاٹ لیتے ہیں۔ مسالے سے بہت فلنگ بہتر آپ اس میں ہوتا ہے، کوئی سی بھی ڈال نہ صرف سکتے ہیں، کلر اور لیکن میں خوشبو میں یہاں پر بلکہ چائنیز ذائقے میں بھی فلنگ تیار بہت کر رہی منفرد ہوں ہوتا ہے۔ جو بہت مزے اس کی لیے آپ بنتی گھر ہے، میں اس لیے آپ صاف ضرور ستھرے ٹرائی طریقے سے کیجیے گا۔ بنائیں۔ یہ دیکھیں یہاں اس پر کے میں نے لیے اسے یہاں پر پیس میں نے لیا 2 ہے، ٹیبل بہت زیادہ سپون پاؤڈر آئل لیا نہیں ہے، کیا ہے، اس میں ایک چھوٹے تھوڑا سائز سا کی موٹا پیاز کو رکھا ہے۔ چاپ کر یہ کے ڈال دیکھیں دیں گے۔ اس اگر طرح آپ کے سے آپ پاس نے اس کو پیاز پیس بڑی ہے لینا تو ہے، آپ آدھی چاہیں پیاز تو لیں، آپ اسے کوٹ بھی سکتے باریک ہیں۔ چاپ کر کے اس میں اب ڈال نیکسٹ دیں۔ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تھوڑی پر دیر میں اس نے کو 1 بھون ٹی لیں گے، اسپون کالی مرچیں کلر لی ہیں، نہیں دینا ہے، ہلکا سا اس کو اس کے بعد سوٹے آدھا کریں ٹی گے۔ اسپون 2 اجوائن کا لہسن لیا کے ہے۔ جوے لیں ان گے، دونوں چیزوں انہیں کو بھی بھی چاپ کر ہلکی کے اس آنچ میں پہ ڈال تھوڑا دیں سا گے۔ بھون لیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تقریباً تو آپ 30 وہ سے بھی ڈال 40 سکتے سیکنڈ ہیں۔ بھوننے کے یہاں پر بعد میرے پاس 1 اس کپ میں بوائل یہاں پر کیا ہوا میں نے 4 چکن سے ہے، میں نے 5 چکن لونگ کو لی ہیں، بوائل وہ کر ڈال لیا دی تھا۔ ہیں۔ اس کے لیے فلیم 250 یہاں پر میں گرام نے چکن آف لیں کر گے، دی اس ہے۔ میں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا ڈال کے اس کو مزید اس کو بوائل کر چلا لیں لیں گے، گے، اس کے لونگوں کو ریشے کر ہمیں لیں گے۔ بہت زیادہ اب نہیں اس میں بھوننا کچھ ہے، مسالے شامل بس کریں گے تھوڑا جس سا میں اس کو 1 مکس ٹی کریں اسپون گے کٹی ہوئی اور اسے لال مرچیں نکال ڈالیں لیں گے، گے۔ 1 ٹی اسپون نمک، یہ مسالے آدھا بہت ٹی دنوں سے اسپون پیکٹس ہلدی میں اور پڑے آدھا ہوتے ٹی ہیں، اگر اسپون انہیں ہی کٹی استعمال ہوئی سے کالی پہلے مرچ تھوڑا سا ڈالیں بھون گے۔ لیا جائے یا سینک بس یہ لیا تھوڑے جائے سے مسالے تو اس ان میں میں ڈلیں گے، موجود لیکن نمی یہ ختم ہو ٹیسٹ میں جاتی ہے فلنگ اور بہت ایک زبردست سوندا پن آ بنتی ہے۔ جاتا ہے۔ چکن کے ساتھ مسالوں اب کو انہیں بھی تھوڑی دیر ٹھنڈا کے ہونے لیے کے لیے بھون رکھ لیں دیں گے، گے۔ جب یہ اچھے اب سے اس کے ٹھنڈے ہو اندر جائیں تو 2 انہیں ٹیبل پیس لیں گے۔ اسپون چلی سوس کے ڈالیں گے۔ کچھ چیزیں ہمارے اور گھر میں یہاں جو پر عام شامل کھانے کا کریں گے، چمچ یہاں پر میں استعمال نے ہوتا آدھا ہے ٹی اسی اسپون کی مدد ٹاٹری سے لی ہے، فرمائش کر کے اس وہ میں بھی اس میں ڈال دیں ڈال گے۔ دیں گے۔ 2 ٹیبل 1 ٹی اسپون ہی اسپون سویا کالا سوس نمک کے ڈال ڈالیں دیا گے۔ ہے، 1 ٹی اسپون ہی اچھے طریقے ریگولر سے نمک جو مکس ہم کر گھر لیں میں گے، تھوڑی استعمال دیر کے کرتے لیے ہیں اس وہ کو ڈالیں پکائیں گے، گے۔ اور 1 ٹیبل یہاں پر اسپون میں نے بھر 2 کے ٹیبل اس میں اسپون کیچپ لی ہے، وہ آمچور بھی اس کے پاؤڈر اندر کا ڈال لیا ہے۔ دیں گے۔ 1 ان منٹ کے لیے تمام اس کو چیزوں کو مزید اچھے پکا لیں طریقے گے سے تاکہ مکس یہ کر خشک لیں ہو گے، جائے۔ بالکل ہمیں فائن فلنگ باریک ڈرائی پاؤڈر چاہیے بنا ہے، لینا ہے۔ لیکوڈی نہیں اور جو چاہیے۔ مسالے ہم نے اب پہلے اس سے میں دردرے میکرونی پیس کے شامل رکھے کریں گے، تھے میں نے یہاں ان پر میں اس کو بوائل شامل کر میکرونی دیں لیے گے ہیں، یہ اور 1 اچھی کپ ہیں طریقے سے بوائل مکس ہونے کے کر لیں بعد۔ گے۔ ساتھ ہی بس یہاں پر یہ میں نے ہمارا 1 چاٹ عدد مسالہ ٹماٹر ریڈی ہے۔ لیا ہے، اس کے اب آپ بیج میں نے کسی بھی نکال جار لیے میں تھے بھر اور اس کو کے اسے بالکل رکھ باریک سکتے ہیں۔ کاٹ لیا ہے، وہ اس میں آپ ڈال اسے دیا ہے۔ دہی بڑوں پہ ڈال 2 سکتے ہری ہیں، مرچیں چاٹ لی پہ تھیں،
डाल को भी सकते बिल्कुल हैं। बारीक चॉप करके बहुत ही इसमें शामिल ज़बरदस्त करेंगे। ये चाट अब मसाला इसे बन अच्छे के तरीके तैयार से होता मिक्स है। कर खुशबू लेंगे। बहुत हमारी ये ज़बरदस्त आती है ज़बरदस्त सी इसकी और फिलिंग टेस्ट तैयार भी है। बहुत फ्लेम अच्छा ऑफ कर होता है। देंगे और इसको ठंडा अब होने हम के बड़े लिए रख बना देंगे। लेते हैं। इसके लिए यहाँ डो पर को मैंने रखे 1 हुए कप यहाँ पर बेसन लिया 20 है। मिनट इसे हो अच्छे चुके तरीके हैं से और ये छान अच्छे लिया तरीके था। से सेट हो अब चुकी इसमें है। हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी इसको डालेंगे। मज़ीद सारा गूंदेंगे। पानी एक साथ फिर नहीं इसे डाल 2 देना हिस्सों है, में डिवाइड कर थोड़ा थोड़ा लेंगे और करके इसके डालना 2 है बड़े-बड़े और से इस पेड़े बैटर बना को लेंगे। थोड़ा सा आपने अगर गाढ़ा आपके रखना पास है, इतनी जगह है क्योंकि कि जब हम आप इसको सारी डो बीट को एक करेंगे साथ तो ये बेल आहिस्ता सकते आहिस्ता हैं, पतला होना तो आप शुरू एक हो बड़ा सा जाएगा। पेड़ा बना लें इसलिए और आपने इस इसे सारी डो पहले को से ही एक पतला साथ ही नहीं बेल कर लें। लेना है, लेकिन मेरे पास वरना जगह आपको कम फिर है बाद इसलिए में मैंने और इसको बेसन 2 हिस्सों डालना में पड़ेगा। डिवाइड कर लिया है। अब इसको बड़ों बेल के इस लेंगे बैटर में बिल्कुल ऐसे हमने ही बहुत जैसे ज़्यादा कोई रोटी को मसाले बेलते नहीं हैं। डालने हैं। ये डो बस की इसको अच्छे बेसिक तरीके से रेसिपी मैंने बीट आपके साथ करना है। शेयर की है। आप इस यहाँ पर डो ये से देखें, आप समोसे इसकी भी बना थिकनेस चेक सकते कर हैं, सकते रोल भी हैं। बना सकते यहाँ हैं। मैं इसको या तकरीबन आजकल 5 बहुत से मिनट के लिए स्नैक्स इस बीट तरह के चले करूँगी। हुए हैं मुख्तलिफ आप देख शेप्स में। सकते हैं कि मैंने आप वो इसको सारे कितना गाढ़ा स्नैक्स रखा इसी है, डो से बहुत बना ज़्यादा सकते पतला हैं। ये नहीं कर बेसिक लेना डो है। है। अब यहाँ इसको पर मैंने तकरीबन इसे 5 बिल्कुल मिनट रोटी की तक तरह अच्छे बेल तरीके लिया से है। बीट बहुत ज़्यादा करेंगे। पतला नहीं आप खुद बेलना है देखेंगे आपने कि इसका इसे। कलर चेंज अब हो कोई गया भी है। आप जार का ये ढक्कन देखिए, ले लें, यहाँ अगर पर आपके मुझे पास 5 कटर मिनट हो मौजूद चुके है हैं तो इसको आप कटर बीट ले लें करते हुए और और इसका इस कलर तरह से येलो इसको से गोल सर्कल वाइटिश शेप होना में शुरू काट हो लें। गया है। अगर अब मैं इंचेस में इसमें देखें तो आधा तकरीबन ये टीस्पून या 3 इंच 1/3 का ये टीस्पून मोल्ड इसमें था जिससे बेकिंग मैंने इसकी सोडा कटिंग की डालूंगी। है। बेकिंग अब ये पाउडर अगर आयरन आप वाला डाल हिस्सा रहे हम हैं तो निकाल आपने 1 देंगे, इसको टीस्पून ज़ाया नहीं डालना है। करेंगे। इसको अगर दोबारा बेकिंग से सोडा पेड़ा डाल बना रहे हैं के तो रोटी आपने की तरह इसे 1/3 बेल टीस्पून लेंगे। डालना है। अब हमने जो इसके साथ फिलिंग ही तैयार 1 की थी टीस्पून वो इसमें 1 नमक डाला चम्मच है भर मैंने के 1 और अब टेबलस्पून इसको भर के वो मज़ीद फिलिंग 3 से डालेंगे। 4 सेंटर मिनट में तक करके बीट डालेंगे। करेंगे।
साइडों पे नहीं 3 से जानी 4 चाहिए। मिनट बीट करने के पानी की बाद ये मदद बैटर से बहुत थोड़ा ही सा फ्लफी इसको हो हम जाएगा। गीला कर लेंगे आप एक साइडों बाउल से, में ताकि पानी जब हम लेंगे इसके और ऊपर उसमें थोड़ा सा दूसरा बैटर डाल हिस्सा के रखें चेक तो वो करेंगे। चिपक जाए। अगर तो उंगलियों ये से इस ऊपर आ तरह से इसको जाता है प्रेस करते और जाएंगे फैलता ताकि ये अच्छे नहीं है तरीके तो से बैटर चिपक बिल्कुल जाए। परफेक्ट है। ये देखें अगर आप। ये नीचे बैठ फिलिंग को जाता है तो सेंटर इसका में मतलब रखना है कि है और बैटर साइडों सही से से इस फेंटा तरह से नहीं गया। इसको और अगर ये फ्लैट फैलना कर शुरू लेना हो है। जाता है अब मैं इसकी तो इसका असल मतलब है टेक्निक कि आपको आपका बैटर सिखाऊंगी कि पतला है। साइडों से किस तरह से हमारा आप ये इसको बैटर बहुत फोल्ड अच्छे से करते तैयार हुए हो चुका है। अब ये इसको वाली तकरीबन शेप 15 देनी है। मिनट के लिए आपने साइड पे अंगूठे रख और देंगे उंगली की और मदद इसके से इस बाद इसे तरह से फ्राई डो को करेंगे। पकड़ना है बड़े किनारे से। बनाने के लिए यहाँ पर अंगूठा मैंने आपका एक नीचे कढ़ाई होना में ऑयल चाहिए लिया और है। आपकी ये वाली इसे उंगली ऊपर बिल्कुल होनी हल्की चाहिए आंच और पे इस आपने तरह से गर्म आपने कर इसको लेना है। रोल करते हुए फ्लेम को मीडियम ऊपर या की हाई तरफ नहीं लेके रखना आना है है और बल्कि इसको लो दबा रखना देना है। है ताकि ये और अपनी ऑयल जगह को पे फिक्स तकरीबन हो 10 से जाए। 15 मिनट के लिए अगर गर्म कर आपकी डो लेंगे। थोड़ी सी इसके ड्राई बाद हो इसमें गई है इस तो तरह यहाँ से पर 2 आप बिल्कुल चम्मच की हल्का मदद सा से पानी लगा बड़े सकते हैं, डालते बहुत ज़्यादा जाएंगे। नहीं लगाना है। आप चाहें तो हाथ बिल्कुल की मदद हल्का से भी सा बना आपने सकते किनारों हैं पे जैसे पानी आपको लगा लेना आसानी है हो। ताकि आपकी ये छोटे शेप छोटे अच्छे बड़े तरीके से बन बनाएंगे जाए। क्योंकि ये ये बाद देखें में यहाँ पर फूल के मुझे लग रहा बहुत था कि साइज डो में बड़े थोड़ी हो सी जाते ड्राई हैं। हो चुकी है फ्लेम का तो आपको मैंने इस पे अंदाज़ा हो हल्का रहा सा होगा पानी कि मैंने लगा लिया कितनी था कम रखी हुई ताकि है। अच्छे तरीके से चिपक सारे जाए। बड़े इसी तरह डाल से इसको देंगे रोल और इन्हें करते जाना हल्की है आंच पे पकने और ये बड़ी देंगे। ज़बरदस्त सी हमारी फ़ौरन शेप आपने बन चम्मच जाएगी। चलाना शुरू ये नहीं देखिए कर आप। देना है बल्कि थोड़ा थोड़ी सा सी आप इसको प्रैक्टिस के पकने बाद देंगे। आप बहुत अच्छे उसके बाद तरीके से इन चम्मच स्नैक्स को चलाएंगे। बना लेंगे। इस तरह अब से इसी हल्के तरह हाथ से से इन्हें सारे हमने हिलाते हुए रेडी कर पकाएंगे लेने हैं और इन्हें ताकि बना सब के एक तरफ से तरफ रख बराबर देंगे। कलर आ इस जाए स्टेज इसके पे अगर ऊपर। आप इन्हें फ्रीज करना चाहें फ्लेम तो को इसका आपने तरीका बिल्कुल ये लो है कि रखना है। आप इन्हें तकरीबन किसी आपको ट्रे 10 में से फैला 15 के मिनट रखें लगेंगे फ्रीज़र के इनको अंदर। अच्छा सा कलर जब देने ये में। 1-2 घंटे बाद थोड़े फ्लेम से को सेट हमने हो जाएं इसीलिए लो फिर रखा आप हुआ किसी भी है जिप लॉक ताकि बैग अच्छे में डाल तरीके के से इन्हें अंदर फ्रीज़र में तक रख पक सकते जाएं हैं। इस तरह और से ये ये कच्चे आपस ना में रह जाएं। जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ अगर आप इन्हें चिपकेंगे नहीं। मीडियम या हाई इस डो फ्लेम में पे 10 फ्राई से करते 12 हैं ये तो स्नैक्स या बाहर तो समोसे फ़ौरन तैयार से हो कलर आ जाएंगे। जाएगा लेकिन ये आप अपने अंदर से हिसाब कच्चे से रह डो को जाएंगे। बढ़ा भी सकते ये हैं या फिर देखें कम यहाँ पर करना इनके चाहें तो ऊपर कम भी लाइट कर सा कलर सकते आ हैं। चुका है अब इन्हें फ्राई कर और ये लेंगे। बिल्कुल ऑयल को पक लो चुके टू हैं। इन्हें मीडियम हीट पे तकरीबन 10 गर्म से कर 15 लेंगे मिनट लगे हैं। और फिर अब इसके मैं इन्हें अंदर इस निकाल तरह से लूँगी। डाल देंगे इन्हें। इस स्टेज फ्लेम पे अगर बहुत आप ज़्यादा दही हाई बड़ों नहीं को होनी फ्रीज चाहिए करना वरना चाहते फ़ौरन हैं से ये कलर तो इन्हें पकड़ ठंडा लेंगे करें और और इनमें जब ये अच्छे क्रिस्पीपन तरीके से नहीं ठंडे आएगा। हो जाएं रूम अगर आप इन्हें टेम्परेचर पे क्रिस्पी आ बनाना जाएं चाहते तो हैं तो किसी आप भी इन्हें जिप कम लॉक हीट पे बैग ही में डाल फ्राई के करें। इन्हें फ्रिज में ये रख बड़े दें। अच्छे से 10 क्रिस्पी से से 15 बनेंगे। दिन तक अमूमन जो 20 मार्केट दिन से तक ये समोसे हम बिल्कुल भी लेते हैं वो ख़राब बहुत नहीं ज़्यादा होंगे। खस्ता और होते हैं जब भी लेकिन आपने अगर इन्हें हम घर बनाना में हो तो बनाएं हल्का नीम तो गर्म बहुत पानी नरम करें बनते उसमें हैं। डालें इसकी ऊपर की और जो इन्हें लेयर फूलने होती के है लिए रख समोसों दें। की वो जब उस ये तरह अच्छे से तरीके से खस्ता नहीं फूल जाएं बनती तो है इन्हें दही में बल्कि डाल बहुत लें। ज़्यादा नरम हो ये जाती देखिए है। यहाँ इसकी पर 2-3 तमाम बड़े वजूहात हो फ्राई हो सकती चुके हैं। हैं। एक तो आपने डो 1 कप को नरम बेसन से नहीं आपके गूंदना, अच्छे खासे थोड़ा बड़े सा फ्राई सख्त हो गूंदना जाते है। हैं। और अब दूसरा हम आपने इन्हें यहाँ पानी में पर फ्लेम का भिगोएंगे खास ताकि ख्याल ये अच्छे रखना है तरीके फ्राई से करते फूल हुए जाएं, कि नरम तेज़ पड़ आंच पे जाएं। आपने बिल्कुल भी इसे फ्राई आपने नहीं पानी करना। यहाँ पर अच्छा और जो खासा भी आप खुला इसके अंदर डालना है फिलिंग डाल रहे हैं ताकि ये वो भी अच्छे से आपकी भीग ड्राई जाएं। होनी चाहिए। ये जैसे देखें हमने यहाँ इसमें मैं पानी सॉसेस का डाल रही हूँ। इस्तेमाल अब किया इसके है ऊपर कोई तो वज़नी हमने इसको चीज़ अच्छे रख दें तरीके से भून ताकि लिया ये था पूरी तरह से ताकि उनके पानी में अंदर जो डिप भी हो जाए। ये लिक्विड है, देखें यहाँ मॉइस्चर पर है मैं वो अच्छे प्लेट तरीके रख से रही हूँ। खुश्क हो जाए। ये ये प्लेट कुछ वज़नी छोटी है छोटी और इसके टिप्स हैं, दबाव अगर की आप इन्हें वजह से फॉलो कर बड़े लें तो अंदर आप पानी भी में डिप हो समोसे गए वगैरह हैं। बिल्कुल मार्केट जैसे बना अब दही सकते हैं। फेंट लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मैंने मैंने सारे आधा स्नैक्स किलो को दही फ्राई कर लिया है। लिया है। इसमें अब इसे आधा ऑयल में से कप चीनी निकाल डाल लेंगे। रही हूँ। आप चाहें देख तो सकते हैं पिसी कि हुई चीनी भी बिल्कुल डाल ड्राई सकते बने हैं। हैं, ऑयली नहीं हैं। साथ ही इसकी एक इसमें वजह आधा ये है कप कि दूध आपने डालेंगे टेम्परेचर इसको जो है थोड़ा सा उसको पतला सेम करने रखना के है। लिए दही को। ये नहीं कि अब कभी इसे आपने अच्छे चूल्हा तरीके तेज़ से कर बीट दिया और कभी करके आपने तकरीबन बिल्कुल 10 से हल्का कर 15 दिया। मिनट के लिए इस फ्रिज तरह में रख करने से देंगे। जो भी चीज़ आप फ्राई करेंगे अगर चीनी तो पिसी वो हुई ऑयल डालेंगे तो जस्ट बीट कर करने में लेगी आसानी अपने होगी, अंदर। मिक्स लेकिन होने में फ्राई के आसानी दौरान होगी। अगर आप टेम्परेचर लेकिन को इस एक तरह से जैसा थोड़ा सा रखेंगे आपको ज़्यादा तो बीट फिर आप करना कोई भी पड़ेगा चीज़ इसे। फ्राई करें तो अपने अंदर बस ऑयल ये को मिक्स जस्ट हो नहीं चुकी है। अब करेगी, मैं इसको बिल्कुल इस फ्रिज में तरह रख से ड्राई दूंगी बनेगी। तकरीबन 10 से उम्मीद 15 करती
منٹ کے آج کی لیے। یہ ریسیپی آپ کو یہ پسند آئی دیکھیں یہاں ہوگی، پر ویڈیو بڑے پسند ہمارے آئی اچھے سے ہے تو بھیگ اسے چکے لائک ہیں ضرور اور کر یہ پھول دیجیے گا، کے سائز اور میں کافی رمضان بڑے ہو المبارک گئے میں ہیں۔ افطار میں ضرور بنائیے گا، اور اب کمنٹ انہیں اس باکس میں طرح اپنی سے رائے کا مٹھی میں اظہار دبا کرنا کے ان مت کا پانی بھولیے گا کہ نکال آپ لیں کو گے۔ یہ سنیکس یہ کیسے دیکھیں لگے۔ آپ یہ کتنے ویڈیو پسند زبردست آئی ہے بنے تو ہیں، اسے نہ یہ لائک کر ٹوٹ رہے دیں ہیں۔ اور میرے یوٹیوب چینل جو فوڈ ہٹ مارکیٹ کو سے ہم بڑے سبسکرائب بھی خریدتے کر ہیں لیں۔ وہ اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں، یہی طریقہ فالو کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے نرم بنے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے بڑوں کو میں نے پانی سے نکال لیا ہے، اور یہاں پر دہی بھی ہمارا تقریباً 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، اس میں چینی بھی اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے۔ باؤل میں تھوڑا سا پہلے نیچے دہی ڈالیں گے، اس کے بعد سارے بڑوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی ڈش میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ نکالنے میں آسانی ہو۔ میں اس طرح باؤل میں سیٹ کر رہی ہوں۔ دہی کو تھوڑا سا پتلا اس لیے رکھا ہے کہ جب بڑے اس میں بھیگیں گے تو یہ مزید گاڑھا ہو جائے گا۔ میں نے سارے بڑے یہاں باؤل میں ڈال دیے ہیں، اب اس کے اوپر سے دوبارہ سے دہی ڈال دیں گے۔ اب سارا دہی اس کے اوپر پھیلا دیں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے چاٹ مسالہ تیار کیا ہے وہ بھی اس کے اوپر پھیلا کے ڈال دیں گے۔ اب سرو کرتے ہوئے آپ اسے املی کی چٹنی کے ساتھ اور پاپڑی کے ساتھ سرو کریں، یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ دونوں ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 80 टू 90 पीसीज आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाव चिकन में। ना सिर्फ ये बजट फ्रेंडली हैं बल्कि टेस्ट में भी इतने लाजवाब हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत लंबे अरसे तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पतीली में 3 कप पानी डाल के उसमें 250 ग्राम चिकन डालेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसे बॉयल होने देंगे। उबलने के बाद इसके ऊपर जो झाग आएगी उसे चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। इसके बाद इसे ढककर लो आंच पे पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। आप इसमें कोई सा भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डी वाले चिकन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें 1 कप यखनी बचा लेनी है जो कि बाद में इस्तेमाल करेंगे। चिकन का रेशा कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। अब एक पतीली में 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप लहसुन और अदरक चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको कलर नहीं देना है। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का चॉप करके डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसमें चम्मच चला लेंगे। इसके बाद इसमें आधा कप मैदा डालेंगे जिसे रिफ़ाइंड फ्लावर भी कहते हैं। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे चम्मच चलाते हुए इसको भूनते जाएंगे। अगर फ्लेम मीडियम या हाई होगी तो ये जल जाएगा। यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। बस इतना ही इसको कलर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। अब इसमें मटर शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़े ज़्यादा मटर लिए हैं, इन्हें बॉयल कर लिया है। आप थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इन्हें बॉयल कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद जो हमने चिकन बॉयल की थी उसका रेशा करके वो चिकन इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ये घोटना है या मैशर है, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं ताकि चिकन और मटर आपस में यकजा हो जाएं। कुछ इसमें मटर के दाने मैंने साबुत छोड़ दिए हैं। इसके बाद इसमें बंद गोभी डालेंगे। मैंने आधा किलो बंद गोभी ली है और इसे इस तरह से जूलियन शेप में लंबाई में मैंने काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी सब्जियां डाल सकते हैं और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद मैंने 3 से 4 गाजरें ली हैं, उन्हें जूलियन शेप में काट लिया था। मेरे पास फ्रीज़ की हुई गाजरें हैं, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 कप यखनी डालेंगे। जो चिकन हमने बॉयल किया था ये उसकी बची हुई यखनी है, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने सारो फूड का चिकन पाउडर लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर आपने ज़रूर डालना है, ये स्किप नहीं करना। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने चिकन पाउडर के इसमें डाल देने हैं। इसके बाद 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्चें डालेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको लो फ्लेम पे कुक नहीं करना बल्कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी। अगर फ्लेम लो होगी तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी, जिसे खुश करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्राउन किए हुए प्याज लिए हैं, उन्हें हाथ से कुचल के इसमें शामिल कर देंगे। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाए और बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो जाए। ये देखें, यहाँ पर मुझे इसको पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, इन्हें बॉयल कर लिया है और इन्हें इस तरह से मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा आलू डालना चाहते हैं तो 1 किलो तक आलू आप इसमें डाल सकते हैं। जब आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाएं तो हमने सब्जियों और चिकन की जो डो बनाई है वो इसमें डाल देंगे। इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद नमक भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि बाद में इसे शेप देने में आसानी हो। ये देखें, यहाँ पर ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर काफ़ी हार्ड हो चुका है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लेंगे ताकि रोल बनाने में आसानी हो। मैं इसे रोल शेप दे रही हूँ, आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आप इजीली बना सकें। इसी तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। इस साइज़ में तकरीबन 80 से 90 रोल तैयार हो जाते हैं। इस स्टेज पे अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं इन्हें, तो आप पहले इन्हें फ्रीज़ कर लें। जब ये अच्छे तरीके से जम जाएं तो इन्हें किसी एयर टाइट बैग में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपने बनाने हो आप इन्हें निकालें और इसके ऊपर कोटिंग करें और इन्हें फ्राई कर लें। 1 माह तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इनके टेस्ट में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आता।
اب ان کی کوٹنگ پریپیئر کر لیتے ہیں۔ یہاں میں نے سارو فوڈ کے بریڈ کرمز لیے ہیں، یہ 3 کلرز میں آتے ہیں اور بہت ہی اچھے بریڈ کرمز ہیں ان کے۔ اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا ہے، اس کو بیٹ کر لیں گے، تھوڑا سا اگر اس میں پانی یا دودھ ڈال لیں گے تو یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے گا اور اس کی بہت اچھی سی لیئر آئے گی۔ اگر آپ انڈا نہیں لگانا چاہتے تو آپ میدے میں پانی ڈال کے اس کا بھی گھول تیار کر سکتے ہیں اور اسے بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان رولز کو انڈے میں ڈپ کریں گے، اس کے بعد انہیں بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے۔ اگر آپ مارکیٹ سے بریڈ کرمز نہیں لینا چاہتے تو آپ گھر میں بھی بریڈ کو گرائنڈ کر کے اس سے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آئل کو میڈیم ہیٹ پہ گرم کر لیا ہے اور اس میں یہ تمام رولز ڈال کے انہیں فرائی کر لیں گے۔ اگر آپ فریز کیے ہوئے رولز کو فرائی کر رہے ہیں تو آپ کو لو فلیم پہ انہیں فرائی کرنا پڑے گا تاکہ وہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں۔ ابھی میں اس کو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ہماری ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں۔ دونوں طرف سے اچھا سا کلر دینے کے بعد ان رولز کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے یہ فرائی ہوئے ہیں اور ان کا کلر کتنا زبردست آیا ہے۔ بہت ہی کرسپی اور جوسی یہ بنتے ہیں۔ بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں، آپ اس طرح سے تھوڑے سے چکن میں یہ بنا کے بچوں کو دیں، بچے سبزیاں بھی کھا لیں گے اور انہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگے گا۔ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں، افطاری میں بھی بنا سکتے ہیں، ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت مزے کے یہ لگتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب کریں۔ بہت ہی کرسپی، کرکرے اور یونیک سے سنیکس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جھٹپٹ سے یہ بن جاتے ہیں اور سمپل سے اجزاء کے ساتھ یہ تیار ہو جاتے ہیں، تو آئیے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈ ہٹ۔ سنیکس کی اس ریسیپی کے لیے یہاں پر میں نے 2 کپ میدا لیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے۔ ایک انڈے کو توڑ کے اس میں شامل کر دیں گے۔ 1 ٹی اسپون کلونجی لیں گے، اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس میں ڈال دیں گے۔ 1 ٹی اسپون ہی نمک کا شامل کریں گے۔ ان سنیکس کو خستہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے 2 ٹیبل اسپون گھی کے لیے ہیں، اسے گرم کر کے اس میں شامل کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھی موجود نہیں ہے تو آپ اس میں 2 ٹیبل اسپون آئل کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن گھی سے زیادہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں اگر گھی موجود ہے تو ضرور ڈالیں۔ اب اس میں حسب ضرورت پانی ڈال کے اس کی ڈو بنا لیں گے۔ ڈو کو بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا ہے، آپ نے سخت ڈو بنانی ہے۔ پہلے آٹے کو بہت زیادہ گوندا جاتا تھا، جیسے ہماری امی اور دادیاں وغیرہ آٹے کو بہت زیادہ دیر کے لیے گوندتے تھے، لیکن میں آٹے کو بہت زیادہ نہیں گوندتی ہوں، بس اس کو مسل کے رکھ دیتی ہوں، 10 منٹ بعد دوبارہ سے گوند لیتی ہوں تو بہت اچھا آٹا سیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے اس میدے کی ڈو کو بھی گوند لیا تھا اور پھر 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد سے دوبارہ اس کو تھوڑا سا گوند لیا تھا تو یہ بالکل ملائم سی ہو گئی تھی، سافٹ ہو گئی تھی۔ بہت سادہ سے اجزاء کے ساتھ یہ سنیکس بڑے مزے کے بنتے ہیں، بالکل جیسے آپ نمکو وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو سرو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو پاپڑی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دہی بڑوں کے اندر یا فروٹ چاٹ کے اندر آپ اس کو پاپڑی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ڈو بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکی تھی اور میں نے اس کو بیلنا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا ہم خشک میدا ڈال کے ڈسٹ کر کے اس کو اس طرح سے بیلتے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کھلی جگہ ہے تو آپ ساری ڈو کو ایک ساتھ ہی بیل لیں، ورنہ آپ اس کو 2 حصوں میں بھی بیل سکتے ہیں۔ اس کو پتلا بیلنا ہے، جتنا پتلا آپ اس کو بیلیں گے اتنے اچھے ہمارے یہ سنیکس تیار ہوں گے۔ اب چھری کی مدد سے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے، سائیڈوں سے اس کو سیدھا کر لیں گے، ہمیں بالکل سیدھی اسٹریٹ سٹرپس چاہیے ہیں۔ یہ ایک سٹرپ تقریباً 4 انچ کی ہے، جب اس کو فولڈ کریں گے تو یہ تقریباً 2 انچ کی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کم زیادہ ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، بس سنیکس کے سائز میں فرق آئے گا۔ اب سب سے اہم اور دلچسپ کام شروع ہوتا ہے۔ جس طرف سے ہم نے ان سٹرپس کو فولڈ کیا ہے، اس کی فولڈنگ والی سائڈ کو ہم باہر کی طرف رکھیں گے اور اس پہ 12 سے 15 کٹ لگا لیں گے اس طرح سے۔ یہ کٹ آپ نے اوپر ایجز تک نہیں لگانے ہیں، بلکہ تھوڑا سا آدھے انچ کا گیپ چھوڑ کے آپ نے یہ کٹ نیچے لگانے ہیں۔ یہ کٹس آپ نے ساتھ ساتھ لگانے ہیں، بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں لگانے ہیں۔ ساری سٹرپس کی اسی طرح سے کٹنگ کر کے اس کو پیسز میں علیحدہ کر کے ایک طرف رکھتے جائیں گے۔ اب اس کا یہ سٹیپ جس میں ہم اسے فولڈ کریں گے تھوڑا ٹرکی ہے، اس لیے آپ اسے غور سے دیکھنا ہے۔ پہلے یہاں پر میں نے سٹرپ کو کھول لیا تھا اور اس کے کناروں پہ تھوڑا سا پانی لگا لیا تھا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے سائیڈوں پہ تھوڑا سا ہم اس کے پانی لگائیں گے اور پھر ایک کونا پکڑ کے دوسرے کونے سے اس طرح سے اس کو بند کر دیں گے۔ انگلی کا تھوڑا سا دباؤ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے، پھر یہ والا کونا پکڑیں گے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے۔ اب یہ والا کونا پکڑ کے بھی اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے دبا دیں گے اوپر سے۔ یہ بالکل پھول کی طرح اس طرح سے کھلا کھلا بننا چاہیے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سارے سنیکس اسی طرح سے تیار کر لیں گے۔ اب انہیں فرائی کرنے کے لیے ایک کڑاہی میں کوکنگ آئل لیں گے، ہم انہیں ڈیپ فرائی کریں گے
اور بالکل لو ہیٹ پہ آپ نے آئل کو پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے اور پھر ان سنیکس کو آئل کے اندر ڈال دیں گے اور ہلکی آنچ پہ انہیں پکنے دیں گے۔ ان میں جو کرسپی اور کرکرا پن آئے گا وہ ان کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنے سے ہی آئے گا، کیونکہ اگر آپ انہیں میڈیم یا ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو ان کے اوپر کلر آ جائے گا، جلدی پک جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی یہ نرم پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے انہیں فرائی کرتے ہوئے فلیم کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سارے سنیکس اسی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ سرو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔